বাংলা অন্তত অসীম রায়জি বলেন, সেই জন্য दीपी लाल जी संक्षेप में बोलবেন। जो करना चाहिए था हम लोग कर नहीं पाया, लेकिन हम लोग कोशिश में रहेंगे। हमारा नेता रापा जी, वसीम राय जी, मंत्री जी, ये सब नेता लोगों को हम लोग सम्मान तो मिला आज, बहुत ही खुशी का बात है। और एक खुशी का बात है, हमारा ये सभा में आमंत्रित होके आया है शाम प्लीज दादा की मने को अपना नाम तो माजी माजी प्रकट कर जाए। शिव शंकर साहा महाशय, शिव शंकर साहा जी ये नाबार्ड का चीफ जनरल मैनेजर होके अवसर लिया। कुछ दिन पहले आसाम से हमारा चीफ गेस्ट है। दादा को मंच पर आने के लिए मेरा निवेदन है, शिव शंकर साहा जी आप मंच पे आइए। ये दादा है कि नाबार्ड की ये जो मेरा वहाँ मोबाइल लेके की आवाज की जय किसान जॉर्ज फर्नांडिस अमर रहे, फर्नांडिस अमर रहे, जॉर्ज फर्नांडिस अमर रहे, अमरनाथ लोहिया अमर रहे, अमरनाथ लोहिया अमर रहे, जयप्रकाश नारायण अमर रहे, नेताजी सुभाष अमर रहे, हुसैन अमर रहे, जिंदाबाद, 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 वसीम राय जिंदाबाद, जिंदाबाद। पंचायतेर उन्हें साल दिए उत्तर दिए दायित्व आছেন আমাদের প্রফুল্ল মাতৃ। नागपुर जिला महाराष्ट्र प्रदेश बात है और हिम्मतों के साथ पंचायत का सबसे पहले छोटा सा समय तो मैं सभी आए हुए सभी साथियों का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और बहुत कम लोग आए, कई जगह ट्रेन की परेशानी ट्रैफिक को लेकर के, इससे जितने भी हैं ये बहुत ज्यादा है। एक कवि ने लिखा था कि मैं अकेला ही चला था जाने की मंजिल, मगर लोग साथ आते गए कारवां। সজল বাবু আপনি তো প্রেসিডেন্ট আছেন, আপনি কিন্তু এইদিকে এসে বসবেন। তো প্রথমে সজল বাবুকে আমার কালাপানি এই উত্তরে দিয়ে ওনার ঘোষণা বাড়াচ্ছেন। আপনাকে ये दायित्व देवा होगा, आपको एक जिम्मेदारी दिया गया है। मौलाना एचएम के रुपया रेलवे मजदूरी का बढ़ाने के लिए आपको जिम्मेदारी दिया गया। ये पट्टा ऐसा नहीं आए घोड़े दादा ये এখন আমি कम से कम मेरा जो याद है, जो सदन में है, जो 242 विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम दो बार करके जॉर्ज साहब ने नीतीश कुमार जी का ऐसा करके घुमाते पहला बार 3 एमएलए मिला, दूसरा बार बीजेपी का साथ एमएलए करके 2005 में सरकार बनाया। आज बिहार में जाए
वो जॉर्ज साहब का आज कहाँ है? हम पटना पार्टी ऑफिस में जेडीयू पार्टी से एक ही बात बोला, जो आज जॉर्ज साहब का फोटो आप लोग बहुत सारे फोटो जो पूरी सभागार में लगाया है, लेकिन जॉर्ज साहब का फोटो कहाँ है? वो लोग बोला आपकी बागी बन गया। नहीं, अब कोई बागी चाहता है पूरा हिंदुस्तान में कलापाजी असीम राय जी मात्रे जी का नेतृत्व में, रविंद्र जी राजनीति में है, सबका नेतृत्व में पूरा हिंदुस्तान में हम लोग चाहेंगे कि जॉर्ज साहब का एक अच्छा दिन हम लोग लाएंगे कि उनका याद करना चाहिए। हम निवेदन है कलापाजी असीम राय जी मात्रे जी का, रविंद्र जी आने वाला थे आ नहीं पाया, उनका कोई तबियत बिगड़ गया है, लेकिन एक निवेदन है कम से कम दिल्ली में जाके, दिल्ली हमारा राजधानी है, दिल्ली हेडक्वार्टर है, दिल्ली में जाके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम लोग अगला बार जॉर्ज साहब का जन्मदिन मनाने का एक अवसर हम लोग को दे हमारा सेंट्रल लीडरशिप। जॉर्ज साहब का जिंदाबाद करेंगे, अभी मेरा मन खुश होगा, क्योंकि हम लोग चाहता है कि हमारा सेंट्रल लीडरशिप जैसा बॉम्बे है वो तो ठीक है, कर्म भूमि है, সেই উন্মাদনার কারিগর অসীম রায়জি, কালাপাজি তো আছেনই, মাতৃজি তো আছেনই, ভোলাবাবু আছেন, লালবাবু আছেন, কিন্তু অসীম রায়জি আমার গর্ব যে অসীম রায়জি একজন বাঙালি, যেটা পরিচয় এবং প্রচারের জায়গায় নেই। বাঙালিরা সাধারণত একটা উঁচু জায়গায় পৌঁছলে বাঙালিরা নিজেরা নিজেদের পা টেনে ধরে, সেই জায়গায় অসীম রায়জির সেই প্রচারটা নেই। যিনি একজন জর্জ ফার্নান্ডেজ সামনে চলে আসছে আমরা সাবেক করতে চাই এই হিন্দু কিষাণ পঞ্চায়েতের সেই জায়গাটা আমরা এই পশ্চিমবাংলা থেকে আবার শুরু করতে চাই, সেটা আমাদের একটা ইচ্ছা। आपके साथी लोग हिंदी में भी है तो मैं हिंदी में भी कहूँगा। দেখুন, প্রথম হচ্ছে কি আমরা চাই কি এখন যেভাবে কথাটা হলো কি কিষানদের নিয়ে যারা এখানে কাজ করে, যাদের এদের কিষানদের নিয়ে, সেখানে যতগুলো প্রবলেম আছে সেই প্রবলেমগুলোকে যাকে বলবো একটা ফেডারালিজম ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে ওটাকে ওর একটা সলিউশন আনা উচিত। আসলে এটা কি হচ্ছে কি আমাদের সেন্টার আর ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্টেট গভর্নমেন্টের যে ঝগড়াটা চলছে, সেই ঝগড়াটা রাজনৈতিক রূপে যেভাবে কেন হোক না কেন একটা মেকানিজম তৈরি করা দরকার, যেটা নিয়ে অ্যাকচুয়ালি প্রবলেমগুলোকে সলভ করা যায়। আমাদের এখানে দাবি হচ্ছে কি বোথ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আর স্টেট গভর্নমেন্ট কোনো রকমে যেন কোনো একটা কিছু তৈরি করে, কোনো মেকানিজম কমিটি তৈরি করে, কোঅর্ডিনেশন কমিটি তৈরি করে, যেটা বায়োল্যাটারাল হোক, যেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড স্টেট গভর্নমেন্টের সাথে দুজনের থেকে অফিসার্সরা থাকুক, মন্ত্রিমণ্ডলরা থাকুক, যেটা নিয়ে এই যে প্রবলেমগুলো আসছে সেই প্রবলেমগুলো যেন সলভ হয়। কারণ কি আজকে কি হচ্ছে কি যারা কিষাণ তারা কিন্তু সব যেমনি এখন বলা হলো সেরকমের প্রশ্নগুলোকে, যেগুলো প্রবলেম সেগুলোকে সলভ হচ্ছে না। এখানে আমরা জানি কি নারেগার পয়সা দেওয়া হয়নি, এখানে আমরা জানি কি রাইট টু ফুডের মধ্যে যারা আছে তাদেরকে সেরকমের যেন যারা যেরকম পাওয়া উচিত সেন্টার থেকে সেটা পাওয়া হয়নি। এখন এই যে এখানে যে ঝগড়াটা চলছে, এই ঝগড়াটা কোনো রকমের মেটানো উচিত। এটার জন্য যে কোনো মেকানিজম, হয়তো স্টেট গভর্নমেন্ট একটা প্রপোজাল দেব, এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট একটা প্রপোজাল, কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে কি দেয়ার শুড বি এ কোঅর্ডিনেটেড মেকানিজম যেটা নিয়ে এটা সলভ হওয়া উচিত। দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট। আপনারা সরকারের কাছে কি আবেদন রাখছেন সেন্ট্রাল বা রাজ্য? আপনারা একটা মেকানিজম করুন, আপনারা কোঅপারেটিভ ফেডারালিজমের কথা বলেন, কিন্তু কোঅপারেটিভ ফেডারালিজমের ব্যাপারটি যখন একটা কনফ্লিক্ট হয়, সেই কনফ্লিক্টটা কিভাবে সলিউশন হওয়া উচিত এটা আমাদের এই সিস্টেমের মধ্যে আসা উচিত। আপনার নাম ডেজিগনেশন? অসীম রায়। Central government particularly is not following any tripartite committee recommendations or even joint committee recommendations. Even the parliamentary select committee's recommendation has not been followed as far as the MSP is concerned. Minimum support price will have to be supported by statutory thing. The parliamentary committee has recommended that, and the central government is not caring all those recommendations, and still they have not followed it, they have not adopted it. Today Dalai Lama, a farmer leader in Delhi, is fastened to death there. Any moment anything may happen. Even Supreme Court has intervened and the government is showing deaf ears. That is very unfortunate. Narendra Modi government
He is only supporting corporates in this country, and all his policies are pro-corporate. Even the anti-labor policies are being followed and pursued. Take for example 4 courts. 29 labor enactments have been constituted into 4 courts. Unfortunately, the central trade unions, including Hind Mazdoor Kisan Panchayat, pressurizing the central government to scrap all those things, because they passed the bill in the year 2020. But so far they have not been able to frame the rules. Why? Because all the central trade unions have opposed it. And even today, this year, they are planning to implement all those codes. But they are totally anti-labor. And we have decided to protest against the central government, all the central trade unions throughout the country. We are already planning a massive demonstration throughout the country. Imagine one day if the industry is down, 45,000 crores government is going to lose. That much loss is going to happen if the industry is closed down for one day. For one day, imagine. And the central government is not bothered about that. There's only all this. See, the federal government, and then they should have faith in democracy. They should listen to people when they are for the people. They should work for the people only. And very unfortunate thing, a lot of anti-working class policies, anti-farmers policies are being pursued, and their sole intention is to support Adani and Ambani in this country. Even the small MSMEs are being closed down. Many MSMEs, they have not been able to sustain. Packages have been declared, but it has not reached them. So your good name and designation? I am the national president of this Hind Mazdoor Kisan Panchayat. My name is L. Kalappa. আমাদের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট এল কালাপ্পাজি, হিন্দ মজদুর কিষান পঞ্চায়েত, জেনারেল সেক্রেটারি অসীম রায়জি, এবং আমার বাদিকেই আছেন আমার আদরণীয় নেতা প্রফুল মাত্রেজি। এই ন্যাশনাল সেক্রেটারি, আরও অতিথি শিবশঙ্কর সাহা মহাশয় আছেন, শামসুজ্জামান সাহেব আছেন। তো আমরা একটা কথাই বলতে চাই, আমাকে 2 মাস আগে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে হিন্দ মজদুর কিষান পঞ্চায়েতের, আমি চেষ্টা করেছি যে ওনাদের বলেছি যে আপনারা আসুন, আপনারা এটা ঘোষণা করে দিয়ে যান। আর জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক এই হিন্দ মজদুর কিষান পঞ্চায়েতে আমি আপনাদের কাছে মেমোরেন্ডামও দিয়েছি, আমাদের যে দাবিগুলো আপনাদের কাছে দিয়েছি, তার মধ্যে মূল দাবিটা হচ্ছে যেটা আমার ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারি অসীম রায়জি খুব সুস্পষ্টভাবে বললেন, যে আলু চাষিরা পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে, মার খাচ্ছে না, মার খাওয়ালাদের জিনিস, সরকারের দ্বারা নিষ্পেষিত এবং অত্যাচারিত। 34 বছরের বামফ্রন্টের শাসনে, কমিউনিস্ট শাসনে তারা যেভাবে নিষ্পেষিত, অত্যাচারিত, তৃণমূল কংগ্রেসের এই মমতা ব্যানার্জির শাসনে আরো ভীষণভাবে অত্যাচারিত এবং নিষ্পেষিত। কারণ হচ্ছে আলু আমি উৎপাদন করব, আমার আলুকে ভারতবর্ষের কোথায় যেতে দেওয়া হবে না, পশ্চিমবঙ্গের বর্ডার সিল করে দেওয়া হবে। এটা কোন দেশি আইন? কারণ হচ্ছে আইন এটা ইংরেজদের তৈরি করা আইন। আজকের সেই আইনের বলে মমতা ব্যানার্জি কৃষকদের উপরে এই অত্যাচার চালাচ্ছেন। আপনারা বলুন তো, আপনাদের কাছে নিবেদন, প্রেস বন্ধুদের কাছে নিবেদন, যে যার 1.5 লাখ টাকা স্যালারি আছে মাসে, যার 1 লাখ টাকা করে স্যালারি আছে, যার 50,000 40,000 টাকা করে স্যালারি আছে, ন্যূনতম সকলে তো 35,000 টাকাও স্যালারি পান, সেই সব মানুষকে কি 20 টাকা কেজি করে আলু চাষি কি করে খাওয়াবে? যার যেখানে প্রোডাকশন কস্ট, যেখানে 2 বছর আগে একটা এনপিকে সার 1 বস্তার দাম ছিল 1100-1200 টাকা, সে কাজ 2000 টাকার কাছাকাছি চলে গেছে। এইরকম ভাবে যদি সারের দাম বেড়েছে, পেট্রোল ডিজেলের দাম বেড়েছে, ট্রাক্টরে চাষ দেওয়ার খরচা বেড়েছে, জলের খরচা দেওয়া বেড়েছে, 2 গুণ 3 গুণ যেখানে প্রোডাকশন কস্ট উৎপাদন ব্যয় বেড়ে গেছে, সেখানে কি করে সেই একই দামে আজ থেকে আপনারাও সেই দেখেছেন 20 টাকা 25 টাকা, অত যখন শেষের দিকে সে 35 টাকা আলুই হয়। তাহলে এই তো বছরের পর বছর, 3 বছর ধরে, 4 বছর, 5 বছর ধরে চলেছে, এই বাজারই চলে আসছে। আপনারাও বাজার থেকে কিনে খান, জানি আপনারা কিনে খান, সেই জন্য আপনাদের কাছেই আমাদের এই আবেদন। হিন্দ মজদুর কিষান পঞ্চায়েতের, আমি একজন কৃষক, হুগলি জেলার কৃষক, আমি আলু চাষ করি, আমি আলুর চাষি একজন, সেই হিসাবে আমি একটা বেদনাদায়ক আপনাদের মাধ্যমে প্রচার করতে চাই। আপনারা যদি মানুষের কাছে এবং সরকারের দৃষ্টিগোচর করেন, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের, যেটা ভীষণ বেদনাদায়ক অবস্থা, যেখানে গ্যাট চুক্তির মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে এক দেশ থেকে আর এক দেশে যে পণ্য যাওয়ার জন্য যে আইন সেই ভারত সরকার মেনেছে, আর পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর কেন্দ্র সরকার এই একটা রাজ্যকে বেঁধে দিচ্ছে, কৃষকদের অত্যাচার করছে। এই অত্যাচারী কালা কানুনকে কেন্দ্রকে অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য নতুন আইন আনার জন্য আমরা হিন্দ মজদুর কিষান পঞ্চায়েতের মাধ্যমে দাবি করছি। তার সঙ্গে যদি 100 দিনের কাজ এখানে বন্ধ হয়ে গেছে, এই 100 দিনের কাজ যাতে কৃষক তার নিজের জমিতে কাজ করতে পারে। কারণ হচ্ছে 100 দিনের কাজগুলো পার্টির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, এর পার্টির দ্বারা যাতে নিয়ন্ত্রিত না হয়, প্রত্যেকটা কৃষক আইন অনুযায়ী তার জমিতে যেন 100 দিনের কাজের টাকাটা পায়,
তার ফলে উৎপাদন ব্যয় অনেক কম হবে এবং আপনারা অনেক কম দামে সমস্ত শস্য যে উৎপাদিত হবে তা কম দামে বিক্রি করতে পারবে এবং আপনারাও কম দামে পাবেন। এছাড়া আমি আপনাদের আর একটা দৃষ্টি দেবো, একটু বলছি সেটা হচ্ছে দেখুন, সংগঠিত যারা শ্রমিক আছেন, সরকারি কর্মচারী আছেন, তারা নানানভাবে আদায় করে নেন সমস্ত জিনিস, কিন্তু যারা অসংগঠিত শ্রমিক, যারা পরিযায়ী শ্রমিক, আমি কদিন আগে রাম মনোহর লোহিয়াজির একটা অনুষ্ঠানে তার স্মরণ সভায় গিয়েছিলাম আমি হায়দ্রাবাদে। আমি দেখলাম যে সেখানে যে ইস্ট কোস্ট এক্সপ্রেসের আমি চড়েছিলাম, সেখানে প্রায় 500 থেকে 700 লোক একটা হায়দ্রাবাদের কিছু আগেই একটা অন্ধ্রপ্রদেশের একটা স্টেশনে সকলে নেমে গেলেন। আমাদের এই উত্তর 24 পরগনা, দক্ষিণ 24 পরগনা, হাওড়া, হুগলি এবং মেদিনীপুরের সমস্ত কৃষক তারা শ্রম দিতে সেখানে চলে গেলেন। এখানে কাজ নেই বলে সেই কৃষকের ছেলে সেই কাজ শ্রম দিতে চলে গেলেন। সেখানে যে তারা অন্ধ্রপ্রদেশের জমিতে ধান রোপণ করছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এবং রাজ্য সরকারের আমাদের দাবি, এবং অন্যান্য বিভিন্ন শিল্পেরও সোনার উপর কাজ করতে ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রান্তে শ্রমিকেরা যাচ্ছেন, তাদের নানান অসুবিধা হচ্ছে। বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে সেখানে নানা রকম বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের ফলে অনেকে অত্যাচারিত হয়ে, যে যারা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশী নয় তাদের উপর অত্যাচার করার যে একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশে যেসব অনুপ্রবেশকারী, মানে আমি দ্বিধাহীন ভাষায় বলতে এবং ব্যর্থহীন ভাষায় বলছি, তাদের অবিলম্বে ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গে কোনো আসাম কোনো জায়গা থেকে ঢুকতে দেওয়া হবে না, এইরকম একটা ব্যবস্থা নেই। যদি বলেন বর্ডারে কাঁটাতারে বেড়া দেওয়া নেই, সেখানে দরকার হয় 3 গুণ ডিপ্লয়েড করুন বিএসএফ। ভারত সরকারের যেসব বিভিন্ন জায়গায় যখন টাকা আপনারা নয়ছয় করতে পারেন অন্য বিষয়ের জন্য, তখন সীমান্তের নিরাপত্তার জন্য কেন 3 গুণ 4 গুণ সেনাবাহিনী এবং এই বিএসএফ ডিপ্লয়েড করে কখনো অনুপ্রবেশকারী বন্ধ করা হবে না? সেটা না করার ফলে এই সব যে পরিযায়ী শ্রমিক, তাদের নানা রকম যন্ত্রণার মধ্যে পড়তে হয়েছে। সেই সব সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিককে যাতে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার, কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকার দুজনকে তাদের আইডেন্টিটি কার্ড দিতে হবে, তারা যাতে বিভিন্ন রাজ্যে যে কাজ করার অসুবিধা না হয়। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে সারের ভর্তুকি, বিভিন্ন ভর্তুকিগুলো পাচ্ছিলাম, সেই কেন্দ্রীয় সরকার সেই ভর্তুকিগুলো তুলে দিয়েছে। দেখুন, এসব লোকহিতের কাজ, চাষি যে কৃষক যে উৎপন্ন করছে সেগুলো লোকহিতের। আপনারাই বলেন অন্নদাতা কৃষক, তো সেই অন্নদাতা কৃষককে বাঁচিয়ে রাখা আপনাদেরও, যে প্রেস মিডিয়া বন্ধু সাধারণ মানুষ সকলের দায়িত্ব অন্নদাতা কৃষককে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এই সরকারের উপর, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের উপরে আইন প্রণয়ন যাতে তাদের হিতে হয় তার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। অসংগঠিত শ্রমিকদের যাতে ঠিক মজুরি এবং তাদের কল্যাণের জন্য, স্বাস্থ্যের জন্য বীমা যোজনা ঠিকভাবে তারা পায়, এই আবেদন আমরা হিন্দ মজদুর কিষাণ পঞ্চায়েত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, রাম মনোহর লোহিয়া, জয়প্রকাশ নারায়ণ, প্রফুল্ল চন্দ্র সেন, আমাদের জর্জ ফার্নান্ডেজ এবং মধু দণ্ডবাতে যারা কৃষক এবং শ্রমিকদের জন্য আন্দোলন করে গেছেন, তাদের স্মৃতিতে স্মরণ করে, তাদের মালা দিয়ে, পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্বোধিত করে আমরা সেই শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করার পরেই এই ঐতিহাসিক ভারত সভা হল, এখানে আমরা আমাদের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট, আবারও বলছি, এল কালাপ্পাজি, অসীম রায়জি, মাত্রেজি, আমার ঝাড়খণ্ডের যে প্রেসিডেন্ট এসছেন যে ডিপি লালাজি, আমার শ্রদ্ধেয় দাদা যে মহারাষ্ট্র থেকে এসছেন ভোলাজি, মহারাষ্ট্রের HFKPর ভাইস প্রেসিডেন্ট, এবং আমার যে শিবশঙ্কর সাহা মহাশয়, শামসুজ্জামান সাহেব, যারা আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে এবং সমস্ত বৌদ্ধদা এসেছিলেন, চলে গেলেন। তো যাই হোক, সময় দিতে পারেন, আপনারা বুঝতেই পারছেন সংক্ষেপ সময়ের মধ্যে এত বড় বড় সমস্ত নেতা। আমি তো অভিভূত যে আমার ন্যাশনাল পার্টি পুরো আজকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন আমাকে এই দায়িত্বভার দিয়ে দেওয়ার জন্য। সেই জন্য সকলকে নমস্কার জানিয়ে, বিশেষ করে আপনাদের মিডিয়া বন্ধু সকলে আজকে যে এত সংখ্যক এখানে এসেছেন এই সভায়, তাহলে আপনাদের আমি শ্রদ্ধা পূর্ণভাবে নমস্কার জানাচ্ছি, কারণ আপনারাই প্রচার করে এই জায়গাটাকে তুলতে পারেন এবং মানুষের কাজে যাতে আমরা নিয়োগ করতে পারি। আমাকে আপনারা চেনেন, 1977 সালে প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের হাত ধরে রাজনীতিতে এসেছিলাম। আজকেও সেই সমাজবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমি চলেছি, জর্জের অনুগামী, চন্দ্রশেখরের, প্রফুল্ল সেনের, কর্পূরী ঠাকুরের অনুগামী। আমি সেই কাজটা যাতে করে যেতে পারি, সেই আশীর্বাদ আপনারা করুন, এই বলে আমি আমার আপনাদের সামনে যে বক্তব্য শেষ করছি। আমার নাম অশোক দাস, হিন্দ। हमारा यही मैसेज देना चाहते हैं कि आज कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में जो लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है, सारे लोग हिंद मजदूर किसान पंचायत के साथ में जोड़े जाए, सारे मजदूर हिंद मजदूर किसान पंचायत के साथ में जोड़े जाए और उनके ऊपर जो होने वाला अन्याय है, अन्याय के खिलाफ हम आंदोलन करके उनका जो हक है, हक देने का काम हम करेंगे। यही आज का जो अपना अधिवेशन है, अधिवेशन में हम लोग ये प्रस्ताव पास करें। आपका नाम किसान लोग जो काम कर रहा है, लेकिन कालाबाजारी भी हो रहा है, इसका बारे में क्या? वही तो किसान के बारे में जो कालाबाजारी हो रहा है, यहाँ का उत्पादन दूसरे राज्यों में नहीं जा रहा है, प्रदेश में नहीं जा रहा है, वहाँ का वहाँ सड़ रहा है, किसानों को हमी भाव नहीं मिल रहा है, इसलिए किसान रोजाना नुकसान में जा रहा है। इसलिए अभी कई किसान
खेती करना बंद कर दिया है, मजदूर नहीं मिल रहा है, बहुत सारी समस्या है। इसके ऊपर हम पूरे देश में आवाज उठाने वाले हैं। आपका नाम मेरा नाम प्रफुल्ल महात्रे, मैं हिंद मजदूर किसान पंचायत राष्ट्रीय सचिव।